इतिहास विषय किसी धारणा। तो इतिहास विषय जाना हेले आम प्रथमे जाना पड़ो इतिहास कौन। इतिहास हूँ एक घटना जहाँकि मनुष्यर जीवन पूर्वर घटी जाए अतीत घटी जाइथिबार घटना को एक विवरणी माध्यम प्रदान कले ताहा इतिहास कहुए। इतिहासटी मुख्यतः इंग्राजी रे हिस्ट्री कहती इतिहास को, जहाँकि ग्रीक शब्द अटे हिस्टोरु आसी। तो इतिहास हेउछि एक वास्तव घटनावली जहाँ अतीत रे बास करुथिबा मनुष्य मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय आलोचना करिथाए। तो इतिहास पठनर उपादेयता आमर कौन, आमे इतिहास पढ़ी कौन कौन सब लाभ पाई था। समयानुक्रमे अतीतर घटना गुड़ी को जानीपारू। वर्तमान को बुझा हेले आमे अतीत को टिके जानिया दरकार, जहाद्वारा आमर कौन सी भूल हेब नहीं आम वर्तमान जीवन रे। अतीत रे मनुष्य सुख शांति रे किपरि रहउथिले, केउ केउ काम करिबा द्वारा से माने सतर्कतार सहित कौन सी विपदरू रक्षा पाई पार्थुले। अतीत रे विभिन्न प्रकार प्रथा संगठन संस्कार किपरि थिला, आउ अनेक कुप्रथा एवं अंधविश्वास मध्य आम समाज रे प्रचलित थिला अतीत रे, जहाँकि पुनर्बार गढ़ी न उठे से मध्य आमे सतर्क हो परिबा। तो इतिहास पढ़िबार आधार गुड़ी को आमे कौन कौन पाइबा जहाद्वारा आम इतिहास को पढ़ी परिबा एवं वर्णना करि परिबा। प्रथमत हेउछि प्रत्नतात्विक आधार, द्वितीय साहित्यिक आधार। ताहले प्रत्नतात्विक आधार कौन? प्रत्नतात्विक आधार हेउछि आमर शिलालिपि, देखु पार्थुव तालपत्र लिपि, शिलालिपि, शिलारे खोदित लिपि किंबा कौन सी प्रकार मुद्रा, कीर्तिराजी कलाकृति जेपरि कोणार्क, भौतिक अवशेष जेमिति कौन सी भग्न मूर्ति भग्न अवशेष मिलिला, यही आधार रे खोदित लेखा आधार रे आमे जेउ इतिहास को वर्णना करथाउ बा पढ़िथाउ बा जानिथाउ ताहाकू प्रत्नतात्विक आधार रो अंतर्भुक्त करा जायछि। खोदित लिपि आमर तालपत्र लिपि, तंबा किंबा तालपत्र खोदित होइतिबा फलक, पशु चमड़ा लुगा, स्तंभ किंबा मंदिर कांथ रे मध्य लेखा जाय थाए। एहा को देखी आमे जेउ इतिहास वर्णना करथाउ ताहा हेउछि एही साहित्यिक आधार अंतर्भुक्त। एहा छड़ा ईरान, इराक, मिस्र, चीन, ग्रीस तथा आम देशर विभिन्न स्थान रे अतीतर घटनावली संपर्क रे लेखा मान देखिया मिलता है। कीर्ति और कलाकृति, कीर्ति कलाकृति आधार रे मध्य आमे विभिन्न इतिहास को जानी पारथाउ, जेपरिक मंदिर, दुर्ग, राजप्रसाद इत्यादि। भौतिक अवशेष को देखिया गले प्रत्नतात्विक खनन रू आमे पाई थाउ माटी पात्र पाइचंती, धातु पात्र पाइचंती, हाथ हथियार पाइचंती, अलंकार, अस्त्र शस्त्र, मूर्ति इत्यादि पाइछु, जहाद्वारा आमे अतीतर घटना कीर्ति संपर्क रे मध्य तथ्य जानिया पाइछु। मुद्रा से भली विभिन्न राजगुड़ा समय राजा माने तांकर राज्य चलाइबा को, व्यवसाय चलाइबा को, अर्थनीति बा वाणिज्य व्यापार करिया को किछि मुद्रा प्रणयन करथिले, जहाँ प्राचीन मुद्रा गुड़ी को देखी आमे सही राज्य विषय वाणिज्य व्यापार विषय जानिबा को पाई थाउ।
ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଆମର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କର ବିବରଣୀ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ବେଦ ଉପନିଷେଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଅତୀତ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଐହିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ଆଧାର ରୂପେ ମାନିପାରିବା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଐହିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଯେପରିକି ଧର୍ମସୂତ୍ର, ସ୍ତୁତି, ପାଣିନିଙ୍କର ପତଞ୍ଜଳି ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, ପାଣି ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କୌଟିଲ୍ୟକେ ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କାଳିଦାସ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ କରିଥିଲେ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, କିପରି ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଆଧାର କରି ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍, ଫାସିଆଁ, ଜୁଆଂଜାଂ, ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା ଆଦି ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ଜୁଆଂଜାଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜୁଆଂଜାଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। କିପରି ଭାବରେ? ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଲେଖା ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହାତ ହତିଆର, ମାଟି ପାତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୋଦିତ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଖୋଦିତ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବାପଟା, ତାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ତାହାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆମର ଯଦି ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ହେଲା, ଉତ୍ତର ଭାଗ ଏଇଟା, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3ଟି ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ବାଁ ପଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଲା ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ବାମ ଭାଗରେ ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର ଓ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଭାଗରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି।